હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આ વિડીયોમાં આપણા દોસ્તો શીખવાના છીએ ધોરણ 6 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનનો છઠ્ઠો પાઠ છે મૌર્ય યુગ। મૌર્ય યુગમાં કઈ વસ્તુ આવે તો કે ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક મૌર્ય યુગ છે અને મૌર્ય યુગની અંદર આપણે ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક વિશે આપણે આ પાઠમાં શીખવાના છીએ। हर एक वस्तु एकदम बेसिक थी लई अने डिटेल में शीखीशुं। लिटी शब्द शब्द आपणी जीसीआरटी नी जे बुक छे बरोबर एमांथी आपणे समजवाना छीए। कोई चिंता करवानी नथी, बधी ज वस्तु व्यवस्थित रीतना आवड़ी जशे। अने खास जो तमारे सामाजिक विज्ञाननो कोर्स खरीदवो छे धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान बरोबर अने आ कोर्स छे ते छठ्ठा धोरण तथा स्पर्धात्मक परीक्षा बंने विद्यार्थी मित्रों अथवा तो बंने मित्रों माटे आ कोर्स उपयोगी छे। तो चौक्कसथी वामजा एज्युकेशन एप्लिकेशन डाउनलॉड करजो। मात्र 190 रुपयाथी कोर्स स्टार्ट थाय छे बरोबर। तो चौक्कसथी कोर्स खरीदी शको छो। खास करीने विडियोने लाइक करजो, चेनलने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावजो। चालो आपणे हवे समजवानी शरूआत करीए। मौर्य युग, मौर्य युगनी अंदर खास करीने चंद्रगुप्त अने सम्राट अशोक बरोबर। तो मौर्य युग एनी अंदर चंद्रगुप्त अने सम्राट अशोक समझशो। जोवो क्यांथी शरूआत थाय छे तो के रविवारनो दिवस छे। रविवार होवाथी सोसायटीना सौ बाळको मैदानमां क्रिकेट रमवा भेगा थया के भाई सोसायटीना बधाय छोकराओ छे मैदाननी अंदर क्रिकेट रमवा माटे भेगा थाय छे। अने भव्य अने झलपे टीम पाड़ी, एक भव्य छे एक झलपे नाम छे बरोबर। ई बंनेए टीम पाड़ी अने एके बेटिंग अने एके बॉलिंग करवा माटे सिक्को उछाळ्यो। झल्प छे ते बोल्यो के किंग। सिक्को हवामां नीचे जमीन पर पड्यो अने किंग पड्यो एटले झल्पे बेटिंग मागी अने बाजुमां उभेलो हेतांश बोली उठ्यो के सिक्का पर आपेली आ सिंहनी आकृति क्यांथी लीधी हशे। किंग ने आपणे कोने कहीए तो सिक्का उपर आ रीतनी आपणी 4 सिंहनी मुखाकृति होय बरोबर, एवी आकृति आवे तो एने किंग कहीए। तमे कहो सर अहींया 3 ज सिंह छे, खरेखर 4 छे, एक चौथो पाछळनी बाजू होय छे जे आपणने देखातो नथी बरोबर। आम फरती कोई चक्कर मारो एनी तो आपणने देखाय बरोबर। तो आ आकृति छे क्यांथी आवी छे, कोने आ बनावेलुं छे बरोबर, आ क्यांथी लीधेली छे। ओके, तो सिक्का पर आपेली आ सिंहनी आकृति क्यांथी लीधी हशे। भव्ये तेमने समजाव्युं के सिक्का पर आपेली सिंहनी आकृति एटले किंग सारनाथना विशाળ स्तंभ पर आ सिंहनी आकृति स्थापित करवामां आवेली छे। सारनाथ त्यां एक मोटो स्तंभ आवेलो छे। स्तंभनी टोचमां एटले के उपરના भागे आ आकृति आवेली छे अने त्यांथी आपणे आ आकृति लीधेली छे बरोबर। एवुं समजाव्यो भाईने। ओके, आ स्तंभने मौर्य वंशना सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराववामां आव्यो हतो। आ स्तंभ छे क्यारे निर्माण थयो हतो तो के अशोक राजा द्वारा निर्माण कराववामां आव्यो हतो। अशोक राजाना समयमां। अशोक राजा छे ते क्या समयमां थई गया तो मौर्य वंशमांथी अशोक राजा थई गया, ए समयगाळामां थई गया बरोबर। अने भारते तेने राष्ट्रीय प्रतीक तरीके स्वीकारी लीधुं छे के भाई आपणुं भारतनुं आ एक राष्ट्रीय प्रतीक छे, राष्ट्रीय मुद्रा तरीके स्वीकारी लीधुं छे। हवे आगळ जोवो, मौर्य वंशनी आपणे स्टार्टिंग थी शरूआत थी वात करीए बरोबर। तो मौर्य वंश एनुं स्थापक कोण अने कोने कोने शासन कर्युं बरोबर। मौर्य वंश छे तेनी स्थापना कोने करी अने कोने कोने शासनो करेला छे ते जोईए। तो सौथी पहेલું आवे छे चंद्रगुप्त मौर्य। बधाए नाम सांभळ्युं होय बरोबर, एने ज मौर्य वंशना स्थापक कहेवाय के चंद्रगुप्त मौर्यए मौर्य वंशनी स्थापना करेली छे। क्यारे स्थापना करेली तो ईस्वीसन पूर्व 321 थी ईस्वीसन पूर्व 297 दरमियान बरोबर। ईस्वीसननी शरूआत थई एनी पहेलाना 321 थी 397 वर्षनी वच्चे बरोबर स्थापना करेली छे। बाळपणमां राजा राणीनी रमत रमता चंद्रगुप्तनुं हीर पारखीने तक्षशिलाना कौटिल्य गोत्रना आचार्य विष्णुगुप्ते चाणक्य तक्षशिला लई जई अने तेने शस्त्र अने शस्त्रोनी तालीम आपी। तो जो बहु इंटरेस्टिंग वस्तु है सांभळजो। बाळपणमां राजा राजानी रमत रमता चंद्रगुप्त આવી રમત રમતા હતા રાજા રાજાવાળી બરોબર, નાના હતા તે અને તેનું હીર પારખી લીધું। કોને પારખી લીધું તો કે આ તક્ષશિલાના કૌટિલ્ય ગોત્રના એક આચાર્ય હતા તેને। કૌટિલ્ય ગોત્રનું નામ છે, કૌટિલ્ય ગોત્રના આચાર્ય હતા બરોબર। અને આચાર્યનું નામ હતું વિષ્ણુગુપ્ત
અને આ વિષ્ણુગુપ્ત આગળ જતા ચાણક્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે, જેને આપણે ચાણક્ય કહીએ છીએ. ચાણક્ય નીતિ તમે સાંભળેલું હશે, બસ તે જ ચાણક્ય. બરાબર, તેને આ ભાઈને પારખી લીધો કે ભાઈ આમાં કાંઈક કલા છે ખરી, રાજા બનવા જેવી આવડત છે. બરાબર, આગળ જતા રાજા તે ભાઈ આ છોકરો બની શકે છે. અને એને તક્ષશિલા લઈ ગયા. તક્ષશિલા લઈ ગયા, ત્યારબાદ શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રો. શસ્ત્ર એટલે કે તલવાર, ભાલા વગેરે વસ્તુ, અને શાસ્ત્રો એટલે કે બધા જ શાસ્ત્રો હોય, ગ્રંથો હોય, એના બરોબર નીતિ નિયમો હોય, આની તાલીમ આપી. અને આ ચાણક્યની તાલીમની મદદ અને માર્ગદર્શનથી ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ ઈસવીસન પૂર્વ 321માં, ક્યારે? ઈસવીસન પૂર્વ 321માં નંદ વંશના અંતિમ સમ્રાટ ધનનંદને હરાવીને મગધની ગાદી સંભાળી. મગધ ગયા, ત્યાં નંદ વંશ ચાલતો હતો. એ નંદ વંશના છેલ્લા સમ્રાટ કોણ હતા? ધનનંદ. ધનનંદ શું કામ છેલ્લા સમ્રાટ હતા? તો કે એ હારે છે અને પછી ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય છે તે શાસન કરે છે અને એક જાતનું મૌર્ય વંશ ચાલુ થાય છે. બરોબર, એટલે આ ધનનંદને હરાવ્યા અને મગધની ગાદી છે તેને સંભાળી લીધી. મગધની ગાદી સંભાળી લે છે અને મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરી. બરોબર, કયા વંશ પછી મૌર્ય વંશ આવ્યું? કયો જોઈએ તમે મને, ચાલો. કયા વંશ પછી મૌર્ય વંશ આવે છે? તો નંદ વંશ પૂરો થાય છે અને મૌર્ય વંશ ચાલુ થાય છે. નંદ વંશના છેલ્લા કોણ રાજા? ધનનંદ. બરોબર, ચાણક્યની રાજનીતિ અને વહીવટ અંગેની કુશળતાનો સંપૂર્ણ લાભ ચંદ્રગુપ્તને મળ્યો. ચાણક્ય છે એની બુદ્ધિ શક્તિ ખૂબ સારી હતી. એની રાજનીતિ, વહીવટ અંગેની કુશળતા, આ બધા જનો લાભ છે તે ચંદ્રગુપ્તને મળ્યો. અને ચાણક્ય દ્વારા લખાયેલા અર્થશાસ્ત્ર નામના ગ્રંથમાંથી તે સમયની રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક જીવનની માહિતી મળે છે. કે ભાઈ અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ છે. અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ કોને લખેલો છે? તો કે કૌટિલ્ય. કૌટિલ્ય એટલે કે ચાણક્ય લખે. કૌટિલ્ય કે એ ઘણી જગ્યાએ, બરોબર, પરંતુ કૌટિલ્ય ગોત્ર છે. નામ છે વિષ્ણુગુપ્ત. વિષ્ણુગુપ્તે લખેલો છે. વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્યએ લખેલો છે. કેવું, શું નામ? તો કે અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ. એમાં કઈ કઈ વસ્તુની માહિતી મળે છે? તો રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક જીવનની માહિતી મળે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ યાદ રહેવી જોઈએ. બરોબર, ચંદ્રગુપ્તની તમામ સિદ્ધિઓમાં ચાણક્યના મુત્સદીગીરીવાળા માર્ગદર્શનને ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ગ્રીક રાજા એક હતા. ગ્રીક રાજાનું નામ હતું સેલ્યુકસ. નિકેતરને હરાવીને, શું નામ હતું? સેલ્યુકસ નિકેતર. એમને હરાવ્યા. એને હરાવીને ચંદ્રગુપ્તે 4 પ્રદેશો જીતી લીધા. ક્યાં 4 પ્રદેશો જીતી લીધા? તો કે કકહેબ. કકહેબ એટલે શું? તો કે કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન. એવી રીતના યાદ રખાય. કકહેબ યાદ રખાય, અથવા તો કાકંગહેબ એવું યાદ રાખી શકો તમે. કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન, આ 4 પ્રદેશો છે તે 4 પ્રદેશો જીતી લીધા. અને ચંદ્રગુપ્તની બહાદુરીથી પ્રભાવિત થઈ અને સેલ્યુકસે તેની પુત્રી હેલેનાને ચંદ્રગુપ્ત સાથે પરણાવી. જોજો હો ખાસ કે ભાઈ સેલ્યુકસ ભાઈ હતા. બરોબર, સેલ્યુકસ ભાઈને હરાવવા માટે ગયા ચંદ્રગુપ્ત. ચંદ્રગુપ્તે સેલ્યુકસ ભાઈને હરાવી દીધા. એ સેલ્યુકસ ભાઈ છે, બરોબર, તેની પાસેથી 4 પ્રદેશો જીતી લીધા. એક તો કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન. સેલ્યુકસ ભાઈ એટલા બુદ્ધિશાળી હતા કે હારીને પણ જીતી ગયા. કેવી રીતે જીતી ગયા? ઓમ હારેલા છે. કોઈ વ્યક્તિ હારી જાય તો ગુસ્સે થાય, નારાજ થાય, દુઃખી થાય. પરંતુ આ ભાઈએ શું કહ્યું? ઓહો, એટલો બહાદુર માણસ, જેને મને હરાવ્યો છે, ચાલો મારી પુત્રીને એની સાથે પરણાવી દઉં. તો આ જે વસ્તુ જીતેલી હતી, બરોબર, એ બધી વસ્તુ એની પુત્રીની કહેવાય કે નહીં? બરોબર, એટલે એની પુત્રી હતી, એને પરણાવી દીધી. પુત્રીનું નામ હેલેના હતું. બરોબર, અને ચંદ્રગુપ્ત સાથે પરણાવી દીધી. અને પોતાના રાજદૂત મેંગેસ્થનીસને તેના દરબારમાં મોકલ્યો. એનો રાજદૂત હતો મેંગેસ્થનીસ, એને એના દરબારમાં મોકલ્યો. અને પાટલીપુત્રમાં રોકાણ દરમિયાન મેંગેસ્થનીસે લખેલી પુસ્તક, રોકાણ એટલે કે ત્યાં રોકાણા ભાઈ, બરોબર, રોકાણા, થોડાક દિવસ રહ્યા અને ત્યાં રહ્યા, રોકાણા. તે દરમિયાન આ મેંગેસ્થનીસ ભાઈ છે એને એક પુસ્તક લખ્યું. એ પુસ્તકનું નામ હતું ઇન્ડિકા. બરોબર, ઇન્ડિકામાંથી મગધ સામ્રાજ્યના પાટનગર અને તેના વહીવટ વિશેની અગત્યની આધારભૂત જાણકારી મળે છે. મગધ સામ્રાજ્ય,
બરોબર, એ મગધ જીતી લીધું હતું એટલે મગધ સામ્રાજ્ય કહેવાય. અને આ મગધ સામ્રાજ્યની માહિતી ક્યાંથી મળે છે? તો કે એક તો ઇન્ડિકામાંથી મળે છે. ઇન્ડિકા કોને લખેલું? મેંગેસનીસે લખેલું. મેંગેસનીસ કોણ? મેંગેસ્થનીસ એ કોણ હતો? તો કે રાજદૂત હતો. કોનો રાજદૂત હતો? સેલ્યુકસનો રાજદૂત હતો. સેલ્યુકસની પુત્રી કોણ? તો કે હેલેના. એને ચંદ્રગુપ્ત સાથે હરાવી. બરોબર, ક્યાં ક્યાં 4 પ્રદેશો જીતા ચંદ્રગુપ્તે? તો કે કાક હેબ એટલે કે કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન જીતા. બરોબર, તો આ બધી વસ્તુ યાદ રાખજો. યાદ રાખવા જેવી બાબતો ઘણી છે. સાથે સાથે નોટ બનાવી હોય તો પણ ખૂબ સારું પડે, બનાવાય જ. બરોબર, ચાલો એના પછી રાજ્ય વિસ્તાર. અત્યાર સુધીના આગળના 5 પાઠ જોઈએ, એમાંથી 4 પાઠમાં તો બહુ ચકલી જેવું સહેલું સહેલું આવે, પરંતુ હવે થોડીક માહિતી વધારે આવે, યાદ રાખવા જેવી આવે. એકબીજા ડોટ્સ છે તે કનેક્ટ થતા હોય. બરોબર, તો ચોક્કસથી ધ્યાનથી આખો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. રાજ્ય વિસ્તારની વાત કરીએ કે રાજ્ય છે એનું વિસ્તાર કેવી રીતે કર્યું, મોટું કેવી રીતે કર્યું. તો ચંદ્રગુપ્તે પોતાની વીરતા અને ચાણક્યની રાજનૈતિક કુશળતાથી પોતાની સત્તાનો પ્રચાર ભારતના અન્ય પ્રદેશોમાં કરી અને સમગ્ર ભારત પર એક સાર્વભૌમ સત્તા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કે આખા ભારત ઉપર એક પ્રકારની સાર્વભૌમ સત્તા કેવી રીતે સ્થાપી શકાય. બરોબર, પોતાની વીરતા, કોની? ચંદ્રગુપ્તની વીરતા અને ચાણક્યની રાજનૈતિક કુશળતાથી બરોબર સાર્વભૌમ સત્તા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જેમાં ઉત્તરમાં અફઘાનિસ્તાન, પેશાવર, કંદહારથી લઈ અને પૂર્વમાં બંગાળ સુધી તેનું શાસન હતું. અને પશ્ચિમ ભારત પર પણ તેની સત્તા હતી. પશ્ચિમ ભારત ઉપર તેની સત્તા હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તેનું શાસન હોવાનું તથા પુષ્યગુપ્ત નામના વૈશ્ય આમત્યને ત્યાંના રાષ્ટ્રીય એટલે કે રાજ્યપાલ તરીકે નિમ્યા હોવાનું આધારોમાં જણાવે છે. એટલે ઘણા આધારોમાં મળે છે. જોજો ખાસ કે સૌરાષ્ટ્રમાં એની સત્તા હતી. બરોબર, પુષ્યગુપ્ત નામના એક વૈશ્ય બરોબર આમાત્ય હતા અને એને પણ એક રાજ્યપાલ તરીકે બરોબર રાષ્ટ્રીય રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવેલા હતા. એમાંય સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢમાં આવેલો ગિરનાર, બરોબર, એ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા ગિરનાર, જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વતમાંથી નીકળતી નદીઓ પર બંધ બાંધીને પુષ્યગુપ્તે સુદર્શન તળાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. સુદર્શન તળાવની વાત કરીએ તો જૂનાગઢમાં આવેલું એક સુદર્શન તળાવ છે, જેને જૂનામાં જૂનું તળાવ માનવામાં આવે છે. બરોબર, આ સુદર્શન તળાવ છે તેમનું નિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. એક જીકેનો પ્રશ્ન થઈ ગયો, જૂનામાં જૂનું તળાવ કયું? તો કે સુદર્શન તળાવ એવું માનવામાં આવે છે. બરોબર છે. દક્ષિણ ભારતના કોર્ણાક, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર વગેરે પ્રદેશો પણ મગધ સામ્રાજ્યનો એક ભાગ હતો. દક્ષિણ ભારતના કર્ણાટક બાજુના પ્રદેશો હોય, કોંકણ હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, આ બધા પણ એક જાતના મગધ સામ્રાજ્યના જ એક ભાગ હતા. અને વાયવ્યમાં છેક એટલે કે છેડે સુધી પશ્ચિમ ગાંધાર એટલે કે અફઘાનિસ્તાનનો પ્રદેશ સુધીના પ્રદેશો પણ ચંદ્રગુપ્તની સત્તા હેઠળ હતા. અને આમ સમગ્ર ભારત પર મૌર્ય સામ્રાજ્યની સર્વભૌમ સત્તા પ્રવર્તી હતી. બધી જ જગ્યાએ સર્વભૌમ સત્તા હતી. કોની? તો કે મગધ સામ્રાજ્યની. અહીંયા તમે આ જે નકશો જોવો, બરોબર, તેમાં અભિલેખો મળેલા સ્થળો અને મહત્વપૂર્ણ નગરો આપણને આપેલા છે. અભિલેખો કઈ કઈ જગ્યાએ છે? તો અહીંયાથી ચાલુ કરો તો કંધાર, લંપક, માનસેરા, બરોબર, શાહબાજગઢી, તક્ષશિલા. આ તક્ષશિલા શું છે? તો કે તક્ષશિલા ત્યારનું મહત્વપૂર્ણ નગર છે. બરોબર, ત્યાંથી આપણે કોઈ આમાં અભિલેખોના સ્થળોનું ના લિસ્ટમાં નથી, યાદ રાખજો. ટોપરા, પછી ગિરનારમાં, બરોબર, ગિરનારમાં આવેલો અશોકનો શિલાલેખ તમે જોઈ શકો. બરોબર, અભિલેખો મળેલા છે. પછી સોપારા, સનાતી, મસ્કી, ગુજ્જર, સારનાથ, બરોબર, રૂપનાથ. તો આ બધી જગ્યા છે. દિલ્હીના બહાપુર, બરોબર. તક્ષશિલા છે તે શું છે? મહત્વપૂર્ણ નગર છે. પાટલીપુત્ર પણ એક જાતનું મહત્વપૂર્ણ નગર છે. ડન. ચાલો હવે એક જાણવા જેવી બાબત આમાં આવે છે, જાણી લેવાની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ વાળા મિત્રો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરોબર, રાજદૂત એટલે શું થાય? એને બીજી ભાષામાં એલચી કહેવાય. એલચી એટલે કે ખાવાની એલચી નહીં. બરોબર, રાજદૂતને બીજી ભાષામાં એટલે કે બીજી ભાષા એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ છે એલચી. યાદ રાખજો. એક રાજ્યનો બીજા રાજ્યમાં મોકલવામાં આવતો પ્રતિનિધિ, કોઈ એક પ્રતિનિધિ હોય રાજદૂત કહેવાય. રાજદૂત વિશે તમે જાણો છો. બરોબર,
ભારતમાં આવેલા અન્ય દેશોની એલચી કચેરીના કાર્ય વિશે તમારા શિક્ષક પાસેથી તમે જાણકારી મેળવવા 6ઠા ધોરણ માટે ઉપયોગી. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને ખાસ કરીને એલચી કહેવાય. એલચી શબ્દ આવે તો હાંગા વાંગા ન થઈ જતા. એલચી એટલે રાજદૂત, બરોબર. ભારતનો કયો એલચી અમેરિકામાં જઈ અને આ ડીલ કરી આવ્યા, બરોબર. તો એલચી એટલે કે રાજદૂત. ચાલો. ચંદ્રગુપ્તે તેના જીવનનો અંતિમ સમય જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે મૈસૂર એટલે કે અત્યારનું જે કર્ણાટક છે, બરોબર, એ કર્ણાટકના શ્રવણ બેલગોરામાં વિતાવ્યો હતો. કે ભાઈ ચંદ્રગુપ્ત છે એનો જે છેલ્લો અંતિમ સમય હતો એ જૈન મુનિ હતા. જૈન મુનિનું નામ હતું ભદ્રબાહુ. એ મૈસૂરમાં હતા એટલે કે અત્યારના જે કર્ણાટકમાં હતા, બરોબર. એના શ્રવણ બેલગાડામાં, બરોબર, બેલગોરામાં વિતાવ્યો હતો અને ઈસવીસન પૂર્વે 297માં તે મૃત્યુ પામ્યો. એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વ 297માં મૃત્યુ થયા, બરોબર. ચંદ્રગુપ્તે 24 વર્ષ રાજ્ય કર્યાનું અને છેલ્લા વર્ષોમાં તેને જૈન ધર્મ અપનાવ્યાની વાત જૈન પુરાણોમાંથી મળી આવે છે. તો ભાઈ જૈન પુરાણોમાંથી કઈ માહિતી મળે છે કે ચંદ્રગુપ્તે લગભગ 24 વર્ષ જેવું શાસન કર્યું અને 24 વર્ષ શાસન કરી અને છેલ્લે એને જૈન ધર્મ અપનાવી લીધો હોય, બરોબર, એવી માહિતી મળે છે. ભારતમાં મૌર્ય વંશની સ્થાપના પહેલાનો ઇતિહાસ આદ્ય ઇતિહાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નવો શબ્દ આવ્યો, આદ્ય ઇતિહાસ. કોને કહેવાય? આદ્ય ઇતિહાસ એટલે એવો ઇતિહાસ કે જે મૌર્ય વંશની સ્થાપના થઈ એ પહેલાનો ઇતિહાસ, જેને કહેવાય આદ્ય ઇતિહાસ. મૌર્ય વંશની સ્થાપનાની ચોક્કસ અને આધારભૂત માહિતી વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી આપણને મળી રહે છે અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્યની મદદથી સ્થાપવામાં આવેલું મૌર્ય સામ્રાજ્યનું ભારતનું પ્રથમ ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ ઐતિહાસિક મોટું સામ્રાજ્ય ગણવામાં આવે છે. મૌર્ય વંશની જાણકારી મેળવવાના સ્ત્રોતો ક્યાંથી આપણને જાણકારી મળે? તો કે એક તો અર્થશાસ્ત્ર એટલે કે આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય, જેને કૌટિલ્ય કહેવાય, કૌટિલ્ય એનું ગૌત્ર હતું, બરાબર. એને લખેલી પુસ્તકમાંથી, એને લખેલી કૃતિ અથવા તો એને લખેલો ગ્રંથ અર્થશાસ્ત્ર નામનો, તેમાંથી માહિતી મળે છે. પછી બીજું આપણે જોયું હતું મેંગેસનીસ ભાઈએ ઇન્ડિકા નામની એક બુક લખી હતી એમાંથી, તો મેંગેસનીસ એની આવે બુક ઇન્ડિકા. એમના પછી આવે બૌદ્ધ ગ્રંથો છે, સિલોન નામનો, બરોબર, દીપવંશ અને મહાવંશ, ત્યાંથી માહિતી મળે છે. છેલ્લે આપણે જોયું કે જૈન ધર્મ પાડી લે છે, બરોબર. જૈન ધર્મ પાડે તો જૈન ધર્મના પુરાણોમાંથી મળી આવે, આપણે જોયું. પછી વિશાખદત્ત, બરોબર. વિશાખદત્ત એટલે તો કે મુદ્રા રાક્ષસ નામનું એક નાટક છે, તેમાંથી પણ માહિતી આપણને મળે છે. પહેલાના તે સમયના નાટક હોય, બરોબર, તો ત્યારની જે વસ્તુ ચાલતી હોય તેના આધારિત નાટકો હોવા જોઈએ, એટલે એમાંથી પણ આપણને માહિતી મળે છે. આ ઉપરાંત મૌર્ય સમ્રાટોએ કોતરાવેલ શિલાલેખો છે, સ્તંભલેખો છે, ગુફાલેખો છે, સ્તૂપો, વિહારો વગેરેમાં પણ ઐતિહાસિક માહિતી આપણને મળી આવે છે. ચાલો આગળ જોઈએ. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ એટલે કે જીટીઆર એટલે થાય ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. તો આ શું છે? તો કે એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો મુખ્ય રોડ. સૌથી જૂનો અને સૌથી લાંબો કોઈ મોટો અને મુખ્ય રોડ હોય એ છે ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. આખા એશિયા ખંડની વાત કરવામાં આવે છે, ભારતની વાત કરવામાં આવતી નથી. આ રોડનું નિર્માણ સૌ પ્રથમ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં થયું હતું. આ રસ્તો છે તે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં બનાવવામાં આવેલો હતો. તે તામ્રલિપ્તિ થઈને તક્ષશિલા અને તક્ષશિલાથી મધ્ય એશિયાને જોડતો હતો. તામ્રલિપ્તિ ત્યાંથી થઈને તક્ષશિલા, બરોબર, અને તક્ષશિલાથી મધ્ય એશિયાને તે જોડે. એ સમયે ગંગાના મેદાનથી ગાંધાર સુધી આ રોડ વિસ્તરેલો હતો. ગંગાના મેદાનથી ગાંધાર જવું હોય તો એના માટેનો આ રોડ હતો, બરોબર. શેરશાહ સૂરીએ પોતાના શાસનમાં આ રોડનું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું. પછી ધીમે ધીમે સમય જતા રોડ ખંડેર થયો. શેરશાહ સૂરી નામનું વ્યક્તિનું શાસન આવ્યું અને એના શાસનમાં ફરી પાછું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું. અને અંગ્રેજ શાસનકાળ દરમિયાન ડેલહાઉસીએ કોલકાતાથી પેશાવર સુધી આ રોડનું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન પછી ફરી પાછું આ રોડનું પુનઃ નિર્માણ થયું. કોને કરાવ્યું? તો કે ડેલહાઉસીએ કોલકાતાથી પેશાવર સુધીના રોડનું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું.
અને વર્તમાન સમયમાં આ રોડ દિલ્હીથી કોલકાતા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગથી ઓળખાય છે કે ભાઈ દિલ્હીથી કોલકાતા સુધીનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ છે. ડન છે એટલું? કોઈ તકલીફ? વધી આગળ. તો હવે જોઈએ એક નવો રાજા એટલે કે બિંદુસાર. બિંદુસાર વિશે માહિતી મેળવીએ. સમયગાળો કયો બિંદુસારનો? ઈસવીસન પૂર્વ 297 થી લઈ અને 273. બરોબર. તો ચંદ્રગુપ્તનું અવસાન થયું, ત્યારબાદ તેનો પુત્ર બિંદુસાર મગધની ગાદીએ આવ્યો. ચંદ્રગુપ્તનું અવસાન થાય છે, એના પુત્રનું નામ હતું બિંદુસાર. આ બિંદુસાર છે એ મગધની ગાદી સંભાળે છે. મગધની ગાદીએ આવ્યા અને પિતા ચંદ્રગુપ્ત તરફથી વારસામાં મળેલું વિશાળ સામ્રાજ્ય યથાવત ટકાવી રાખી અને તેની ભેટ પુત્ર અશોકને આપી. કર્યું શું એને? તો કે ચંદ્રગુપ્ત હતા, એના પુત્રનું નામ બિંદુસાર હતું. બિંદુસારને આ તમામ વસ્તુ મળી. એ ભાઈએ સરસ રીતના એવડી વિશાળ વસ્તુ હતી, ટકાવી રાખવી જ ખૂબ અઘરી કહેવાય. નવી વસ્તુ જીતે નહીં તો કાંઈ નહીં, નવી જગ્યા ન જીતે તો કાંઈ નહીં, આને ખાલી ટકાવી રાખવું પણ ઘણું અઘરું કહેવાય. બરાબર. તો એ ભાઈએ વ્યવસ્થિત રીતે ટકાવી રાખ્યું અને એના પુત્ર હતા રાજા અશોક. અશોક રાજાને એને આપી દીધું. બરાબર. અને અશોક રાજાને આપી અને એ જ બિંદુસારની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ ગણી શકાય. બિંદુસારની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ શું? બધું ટકાવી રાખવાનું, કાંઈ નવી વસ્તુ જીતવાનું નહીં, બધું ટકાવી રાખવું, એ જ એની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ. અને એના પુત્રને સોંપી દીધું. બરાબર. બિંદુસારના શાસનકાળમાં રાજકુમાર સુસીમની તક્ષશિલાના અને રાજકુમાર અશોકની અવંતીના રાષ્ટ્રીય એટલે કે રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક થઈ હતી. ફરી પાછું બિંદુસારનું શાસનકાળ, રાજકુમાર એક હતા સુસીમની તક્ષશિલાના અને રાજકુમાર અશોક એ ક્યાંના હતા? તો કે અવંતીના રાષ્ટ્રીયપાલ તરીકે નિમણૂક થઈ. એટલે કે બે રાજકુમાર હતા બિંદુસારના, બે પુત્ર. બરોબર. એક હતું સુસીમની. સુસીમનીને તક્ષશિલાના રાજ્યપાલ બનાવ્યા અને અશોક રાજા હતા એને અવંતીના રાજ્યપાલ બનાવ્યા. બરોબર. સુસીમનીના સમયમાં તક્ષશિલામાં થયેલા બળવાને નિયંત્રિત કરવામાં તે નિષ્ફળ રહ્યો. તક્ષશિલાની અંદર બળવો થયો અને એને નિયંત્રણ કરવા માટે તે ભાઈ છે તે નિષ્ફળ રહ્યા. અને જ્યારે અશોકે આ કાર્ય સફળતાપૂર્વક પાર પાડી અને બળવો દબાવી દીધો, એટલે કે બળવો જીત્યો તો એને શાંત કરી દીધો. બળવો એટલે કે પ્રજા દ્વારા જે વિરોધ કરવામાં આવે તે અશોકે શાંત કરી દીધો. બરોબર. અને બિંદુસારે તેના શાસનમાં કોઈ નવો પ્રદેશ જીત્યો ન હતો, પરંતુ ગ્રીક રાજ્યો સાથેના મૈત્રીભર્યા સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા. એના ભાઈએ કોઈ નવો પ્રદેશ નહોતો જીતો, પણ ગ્રીક રાજ્યો સાથે સારા દોસ્તીભર્યા મૈત્રીભર્યા સંબંધો એને જાળવી રાખ્યા ભાઈએ. અને તેણે મગધની ગાદી પર લગભગ 25 વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. લગભગ 25 વર્ષ મગધની ગાદી ઉપર રાજ્ય કર્યું. જે વસ્તુ હતી વ્યવસ્થિત રીતના ટકાવી રાખી, સંભાળી રાખી. બરોબર. સરસ રીતના વ્યવહાર સાચવી રાખ્યા, દોસ્તી ભર્યા. તો આ વસ્તુ એને કરી. હવે એમના પછી આવે છે સમ્રાટ અશોક. બરોબર. આપણે બળવો શાંત કરી અને સમ્રાટ અશોક તેમાં સક્સેસફુલ ગયા હતા એને રાજા બનાવવામાં આવ્યા. એટલે ત્રીજું આવે છે સમ્રાટ અશોક. ઈસવીસન પૂર્વ 273 થી 232 સમયગાળો છે. પિતા બિંદુસારના મૃત્યુ પછી મોટા ભાઈ સુસીમ અને બીજા સાવકા ભાઈઓ સાથે થયેલા સંઘર્ષને કારણે ગાદી આવ્યાના 4 વર્ષ બાદ રાજધાની પાટલીપુત્રમાં અશોકનો રાજ્યાભિષેક થયો. બરાબર. રાજ્યાભિષેક કોનો થયો? અશોકનો થયો. બરોબર. શું થયું કે મોટા ભાઈ સુસીમ હતા, એના બીજા સાવકા ભાઈઓ સાથે સંઘર્ષ થયા એટલે કે બાધના થયા અને ગાદીએ 4 વર્ષ પછી ગાદીએ આવ્યા અશોક. અશોક આવ્યા, એનો રાજ્યાભિષેક થયો. રાજ્યાભિષેક થયા બાદ અશોકે પિતા તરફથી વારસામાં મળેલા રાજ્ય વિસ્તારમાં વધારો કર્યો. અશોકે પાછો વધારો કર્યો. બરોબર. એના પપ્પાએ જાળવી રાખ્યું હતું, અશોક રાજાએ વધારો કર્યો અને તેના શિલાલેખમાં જણાવ્યા મુજબ તેનું સામ્રાજ્ય વાયવ્ય સરહદે આવેલા કંદહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણે મૈસૂર એટલે કે હાલનું કર્ણાટક સુધી, પશ્ચિમે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી અને પૂર્વમાં મગધ એટલે કે હાલનું બિહાર, કલિંગ એટલે કે હાલનું ઓડિશા સુધી ફેલાયેલું હતું. એ ભાઈએ સરસ રીતના પોતાના રાજ્ય અવડું મોટું હતું એમાં પણ એને વધારો કર્યો, નવું રાજ્ય જીત્યું, નવી જગ્યા જીતી. બરોબર. અને શિલાલેખમાં એને જણાવેલું છે. શું જણાવેલું છે કે સરહદે આવેલા કંડહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણે મૈસૂર એટલે કે હાલનું કર્ણાટક, પશ્ચિમે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર, પૂર્વમાં મગધ એટલે કે હાલનું બિહાર, ત્યારબાદ કલિંગ એટલે કે ઓડિશા,
બરાબર સુધી એનું રાજ્ય છે તે ફેલાયેલું હતું, એટલે કે વિસ્તરાયેલું હતું. ત્યારબાદ થાય છે કલિંગનું યુદ્ધ, અને કલિંગનું યુદ્ધ થયું અને ભાઈ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું. કેવી રીતના થયું, શું થયું, ચાલો હરેક વસ્તુ ડિટેલમાં જાણીએ. કલિંગનું યુદ્ધ એટલે શું, ચાલો જણાવો. કલિંગનું યુદ્ધ એટલે શું? તો કે મગધ છે એની પડોશમાં આવેલું એક કલિંગ, એટલે કે હાલનું અત્યારનું ઓડિશા, જે અહીંયા છેલ્લે આપણે કલિંગ નામ જોયું તે, બરાબર. અત્યારનું જે ઓડિશા એટલે કે ત્યાં કલિંગ આવેલું છે, તેમાં નંદ રાજાઓના સમયમાં મગધ સામ્રાજ્યનો જ એક ભાગ હતો. પરંતુ મૌર્ય શાસનની સ્થાપના સમયે સ્વતંત્ર થઈ ગયેલું કલિંગને ફરીથી મગધ સામ્રાજ્યનો ભાગ બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખનાર. જો શું થયું હતું કે ભાઈ મગધનું જ્યારે શાસન હતું એની પહેલા શાસન હતું નંદવંશનું. આ નંદવંશના સમયમાં મગધ સામ્રાજ્યનો જ એક ભાગ કહેવાય એવું એક ત્યાં કલિંગનું શાસન, એ લોકો સ્વતંત્ર રહ્યા, બરાબર, કે ભાઈ અમે સ્વતંત્ર. અને એ સ્વતંત્ર રહ્યા એટલે કે અશોકભાઈને એવી ઈચ્છા કે ભાઈ આપણે તેને ફરી પાછું આપણા રાજ્યમાં ભેળવી લેવું છે, બરાબર. એટલે એક ભાગ હતો, પરંતુ મૌર્ય શાસનની સ્થાપના સમયે તે સ્વતંત્ર થઈ ગયેલું અને કલિંગને ફરી મગધ સામ્રાજ્યનો ભાગ બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખનાર અશોકે રાજ્યાભિષેક પછી 8મા વર્ષે, 8મું વર્ષ એટલે ઈસવીસન પૂર્વ 261માં, કલિંગના રાજા હતા જયંત, અને જયંત સામે ભાઈએ યુદ્ધ જાહેર કરી દીધું. ભાઈ એને પાછું આપણામાં ભેળવી લેવું છે, આપણું હતું ને આપણામાં ભેળવવું, બરાબર. આપણું જો કે પહેલાથી સ્વતંત્ર હતું, બરાબર, નંદ વંશના સમયથી, પરંતુ એ કંઈક આપણે એને જીતી લેવું છે એમ. અને આ યુદ્ધમાં અશોકનો વિજય થયો. અશોક રાજાનો વિજય થયો કારણ કે અશોક રાજાના સેનાને બધું ખૂબ મોટું હતું, બરાબર, એટલે એનો વિજય થઈ ગયો. અને યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા બાદ થયું એવું કે યુદ્ધ ભૂમિ અને નગરમાં ફરતા અશોકે બધે જ દુઃખ અને શોકનું વાતાવરણ જોયું. કે ભાઈ નગરમાં ફરતા હતા જીતી ગયા પછી, અને બધી જ જગ્યાએ શોકનું દુઃખનું વાતાવરણ જોયું. યુદ્ધમાં થયેલા ખુવારી અને સ્ત્રીઓ બાળકોને રડતા જોયા, અને કલિંગ પર મેળવેલી જીતનો આનંદ હતો એ આનંદ આખો ઓસરી ગયો, આનંદ જ વહી ગયો આખો. અને અશોકના મનની શાંતિ હણાઈ ગઈ, એનું મન શાંત થયું હતું પણ એ હણાઈ ગઈ, શાંતિ જ આખી હણાઈ ગઈ, બરાબર. યુદ્ધમાં થયેલી ખુવારીને કારણે, ખુવારી એટલે કે નુકસાન, આ નુકસાનના કારણે અશોકના હૃદયમાં ભારે સંતાપ અને પશ્ચાતાપની લાગણી જન્મી કે ભાઈ આટલો બધો વિસ્તાર મારી પાસે હતો તો શું કામ મેં આટલા લોકોને માર્યા, અવડું યુદ્ધ કર્યું, બરાબર. એના મનમાં એક આ ટાઈપની લાગણી ઉદ્ભવી, દુઃખની લાગણી ઉદ્ભવી, પશ્ચાતાપની લાગણી ઉદ્ભવી, અને યુદ્ધની નિરર્થકતા સમજાઈ જવાને કારણે કલિંગનું યુદ્ધ તેના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ બની ગયું. કે ભાઈ યુદ્ધની નિરર્થકતા એટલે કે કોઈ એની આવશ્યકતા નહોતી, આ સમજાવવાના કારણે એના જીવનનું આ અંતિમ યુદ્ધ બન્યું. બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી તેને શસ્ત્રનો ત્યાગ કરી અને શાસ્ત્રોનું શરણ લીધું. શસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો અને શાસ્ત્ર હતા તે શાસ્ત્ર અપનાવ્યા, અને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી અને અશોક રાજદ્વારી પુરુષમાંથી ધર્માનુરાગી અશોક બની ગયો. એક રાજદ્વારી પુરુષ હતો એટલે કે રાજા હતો, રાજામાંથી તેને સંન્યાસ ધારણ કરી, સંન્યાસ એટલે કે ટૂંકમાં બૌદ્ધ ધર્મ ધારણ કરી, અને એક ધર્માનુરાગી એટલે કે ધર્મને પાળનાર એક અશોક બની ગયો. કે સંપૂર્ણ જે જીવન છે, જે વિચાર છે, જે બધી જ વસ્તુ બૌદ્ધ ધર્મની અપનાવી લીધી એમ. અને અશોક પહેલો એવો શાસક હતો કે જેને શિલાલેખો દ્વારા પોતાનો સંદેશ પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને એટલે જૂનાગઢમાં આવેલો અશોક શિલાલેખ આ એનું એક પ્રતીક છે, બરોબર. પ્રયત્ન કર્યો. અને અશોકના મોટા ભાગના અભિલેખોની ભાષા પ્રાકૃત અને બ્રાહ્મી લિપિમાં છે. કઈ ભાષા? પ્રાકૃત અને લિપિ બ્રાહ્મી, બરોબર. ભાષા અને લિપિ બે અલગ છે, યાદ રાખજો. ભાષા એટલે હું ગુજરાતી બોલું છું, પરંતુ મેં અહીંયા લખ્યું ગુજરાતી, તો આ ગુજરાતી મારી આ લિપિ થઈ ગઈ ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશમાં લખ્યું ગુજરાતી, બરોબર. પણ મારી ભાષા કઈ છે? ગુજરાતી, બરોબર. આપણે વોટ્સઅપમાં લખતા હોય ભાષા ગુજરાતી, લિપિ ઇંગ્લિશ, બરોબર. તો એવી રીતના ભાષા છે પ્રાકૃત અને લિપિ છે બ્રાહ્મી. બ્રાહ્મી લિપિમાં લખેલું છે અને ભાષા છે પ્રાકૃત, બરોબર. એમાં મોટા ભાગના શિલાલેખો કોતરાવેલા છે.
બ્રાહ્મી લિપિની થોડી ઘણી વાત કરવી પણ જરૂરી છે, બરોબર. તો આધુનિક ભારતની મોટા ભાગની લિપિઓ બ્રાહ્મી લિપિમાંથી વિકસી છે. બ્રાહ્મી લિપિ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અત્યારના ભારતની મોસ્ટ ઓફ ભાષાઓ છે ને, આ ભાષા બ્રાહ્મી લિપિમાંથી વિકસેલી છે. અને અહીં તમે અ અક્ષર જુદી જુદી લિપિઓમાં જોઈ શકો છો. અ અક્ષરને અલગ અલગ લિપિમાં જોવી હોય આપણે તો આ છે પ્રારંભિક બ્રાહ્મી લિપિમાં આ રીતના. અત્યારે આપણે ત્ર લખીએ હિન્દીમાં અથવા તો ગુજરાતીમાં, એવી રીતના બ્રાહ્મી લિપિમાં લખાતો. એના પછી દેવનાગરી. દેવનાગરી એટલે કે હિન્દીમાં અ કેવી રીતના લખાય જોવો તમે. બાંગ્લામાં એવું લખેલું હોય તો અ લખેલું છે. મલયાલમમાં લખ્યું હોય એવું તો એને અ લખેલું છે. તામિલમાં આ રીતનો અ લખાય, બરોબર. તમે જોઈ શકો છો મલયાલમમાં જો ખાલી એક અ લખવો છે તો કેટલું મોટું આમ ચિતરવું પડ્યું, એટલે કે કેવડી મોટી એને પેન ચલાવવી પડી, વધારે મહેનત કરવી પડી, બરોબર. તો આ રીતે અ લખાય. હવે આગળ આપણે જોઈએ દોસ્તો કે કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતો એક અશોકનો શિલાલેખ છે, અને શિલાલેખમાં અશોક રાજાની ભાવના જોઈએ, બરોબર. તો કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતા અશોકે પોતાના કલિંગના શિલાલેખમાં લખાવ્યું છે કે રાજા બન્યાના 8 વર્ષ પછી મેં કલિંગ પર વિજય મેળવ્યો. લગભગ 1.5 લાખ લોકો કેદ કરાયા. 1.5 લાખ લોકોને જેલમાં પૂર્યા, કેદ કર્યા. 1 લાખથી વધારે લોકો માર્યા ગયા. કારણ વગરના 1 લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. અને એનાથી મને અપાર દુઃખ થયું છે. કોણ લખે છે? અશોક રાજા લખે છે, બરોબર. પછી આગળ શું લખે છે? જે લોકો પોતાના સગા સંબંધીઓ અને મિત્રોને ખૂબ ચાહે છે તથા પોતાના દાસો અને મૃતકો પ્રત્યે દયાવાન હોય છે, તે પણ યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે, અને પોતાના સ્નેહીજનોને તે લોકો ખોઈ બેસે છે, અને તેનાથી મને પશ્ચાતાપ રહ્યો છે. હવે મેં ધર્મપાલન કરવાનો, અને ધર્મપાલન એટલે કે ધર્મ પાલન કરવાનો, અને અન્ય લોકોને તેનો ઉપદેશ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. હું માનું છું કે ધર્મના માધ્યમથી, ધર્મ એટલે કે ધર્મના માધ્યમથી, બરાબર, લોકોના દિલ જીતવા એ જબરજસ્તીથી વિજય મેળવવા કરતાં વધારે સારું છે. અને હું આ અભિલેખ ભવિષ્ય માટે એક સંદેશ રૂપે કોતરાવી રહ્યો છું, કે ભાઈ ભવિષ્ય માટે એક સંદેશ રૂપે કે કોતરાવી રહ્યો છું કે મારા પછી મારો પુત્ર અને પૌત્રો પણ યુદ્ધ ન કરે અને ધર્મનો ફેલાવો કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે તેમને વિચારવું જોઈએ. આ વસ્તુ તેમણે આમાં લખેલ, બરાબર. ધમ એ સંસ્કૃત શબ્દ ધર્મનું પ્રાકૃત સ્વરૂપ છે. આપણે જે ધર્મ જોયું એ સંસ્કૃત શબ્દ છે ધર્મ. ધર્મ એક સંસ્કૃતમાંથી આવેલો શબ્દ, સંસ્કૃત શબ્દ છે, અને એનું પ્રાકૃત શબ્દ છે, પ્રાકૃત ભાષામાં ધમ કહેવાય છે, બરોબર. આગળ થોડીક અશોકના શિલાલેખ વિશે આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતના જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ દામોદર કુંડ જતા અશોકનો શિલાલેખ મળી આવે છે, બરોબર. અને જે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલો છે. કઈ ભાષામાં? પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલો છે. આ શિલાલેખમાં 3 રાજવીઓના લેખો છે. આ લેખમાંથી એક લેખ રાજા મહાક્ષત્રપ એટલે કે રુદ્રદામાનો છે. બીજો લેખ મૌર્ય રાજા ચંદ્રગુપ્તના રાષ્ટ્રીય પુષ્યગુપ્ત દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલા સુદર્શન તળાવ એટલે કે જળાશયનો છે. સુદર્શન તળાવ બંધાવ્યું હતું, બરોબર, તે સમયનો જળાશયનો છે. અને ત્રીજો લેખમાં અશોકના રાષ્ટ્રીય યવનરાજ દ્વારા સિંચાઈ માટે તેમાંની નહેરો કાઢવાની વિગતો આપવામાં આવેલી છે, કે સિંચાઈ માટે તેમાંથી નહેરો કાઢો એવી વિગત આપવામાં આવેલી છે. શિલાલેખની થોડીક દોસ્તો વાત કરું ને, તો શિલાલેખ હોય એની અંદર શું લખવામાં આવે? તો કે રાજાએ કોઈ જગ્યાએ વિજય મેળવ્યો હોય તો એની માહિતી રાજા કોતરાવે, પોતાની વાવાઈ થાય એટલા માટે. રાજાએ કરેલા દાન ધર્મની માહિતી કોતરાવવામાં આવે. રાજાએ પ્રજાને કોઈ સંદેશો આપવો છે તો તે સંદેશો કોતરાવવામાં આવે. અને યુગો યુગો સુધી એક વાત, બરોબર, અશોક રાજાએ કેવી હતી એ એને કોતરાવી દીધી કે ભાઈ ધર્મના માગે, ધર્મ એટલે કે ધર્મના માગે ચાલવું, યુદ્ધ ન કરવું, આ એને માહિતી યુગો યુગો સુધી દરેક લોકોને કેવી હતી તો એને કોતરાવી દીધી. તો અત્યારે પણ એ વાત છે તે જીવંત છે, બરોબર. એ વાત છે આપણે જાણીએ છીએ, કારણ કે એને કોતરાવેલી છે એટલા માટે, લખાવેલી છે એટલા માટે. શિલાલેખ ઉપર કોઈ વસ્તુ લખવામાં આવે તો લાંબો સમય સુધી મીટતી નથી. લાંબો સમય, ઘણા વર્ષો સુધી તે ટકી શકે છે.
બરોબર, એટલા માટે તેમાં કોતરાવવામાં આવતા હતા. અથવા તો કોઈ રાજાએ કોઈ નિયમો પડાવવા હોય રાજ્યને, તો પણ કોતરાવવામાં નિયમો પણ કોતરાવવામાં આવતા હતા. બરોબર, જે સ્થળોએ અશોકના શિલાલેખો મળ્યા તેથી વધુ માહિતી માટે નકશા 6.2 નો અભ્યાસ કરવો. આપણે આગળ શિલાલેખ ને બધી વસ્તુ ઓલું નકશામાં જોયું હતું તે. ચાલો, હવે રાજા અશોકમાંથી અશોક છે એ ધર્મ પ્રચારક થઈ ગયા, રાજા નથી. હવે એક જાતના ધર્મ પ્રચારક છે. બરોબર, ધર્મનો પ્રચાર કરનાર વ્યક્તિ છે, એટલે કે ધર્મ પ્રચારક તરીકે અશોક જોઈ અને તેના કાર્યો શું હતા તેમાં તે જોઈએ. અશોકે દેશભરમાં આવેલા બૌદ્ધ તીર્થધામોની યાત્રા કરી ભાઈ, અને યાત્રા દરમિયાન બૌદ્ધ ધર્મનો એને પ્રચાર કર્યો. અશોકે ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશમાંથી પ્રેરણા મેળવી અને પોતાની પ્રજાને ધર્મનો માર્ગ બતાવવા પોતાના રાજ્યમાં ઠેર ઠેર શિલાલેખો અને સ્તંભલેખો એને કોતરાવ્યા. કે ભાઈ અલગ અલગ ઠેર ઠેર જગ્યાએ શિલાલેખો અને સ્તંભલેખો ભાઈએ કોતરાવ્યા. તે સમયની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા અશોકે રાજ્યમાં ધર્મ ખાતાની રચના કરી અને આ ખાતાની ઉપરી તરીકે નિમાયેલ ધમ એટલે કે મહામાત્ર નામના અધિકારીને પ્રજામાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરી અને તેનું નૈતિક ધોરણ ઊંચું લાવવાનું કાર્ય કરવાનું હતું. કે ભાઈ એક રાજ્યમાં એક નવા ખાતાની શરૂઆત કરી, એ ખાતાનું નામ આપ્યું ધર્મ ખાતા. ધર્મ ખાતાની એક રચના કરી. અશોકે રાજ્યમાં શિકાર કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો કે ભાઈ શિકાર નહીં કરવાનું, પશુની કોઈ પણ પશુની હિંસા નહીં કરવાની. બરાબર, પશુની હિંસા બંધ કરાવી. તેને ગૌતમ બુદ્ધના પ્રેમ, દયા, કરુણા, અહિંસા, સદાચાર અને અનુકંપા જેવા સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર પર એને ભાર મૂક્યો. અને ઉપદેશની સાથે સાથે કેટલીક લોકોપયોગી વાતો પણ શિલાલેખમાં કોતરાવી. ઉપદેશની સાથે સાથે લોકોને ઉપયોગ થાય તેવી માહિતી પણ એને શિલાલેખો છે તેની અંદર ભાઈએ કોતરાવી. જોજો પ્રજાજોગ સંદેશ શું હતા તેની માહિતી મેળવીએ તો માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું અશોક રાજાના સંદેશો હતા કોતરાવેલા. વડીલોનો આદર કરવો, પશુઓનો વધ ન કરવો, બને તેટલો ઓછો ખર્ચ કરવો. એમના પછી ગુરુની સેવા કરવી, સ્ત્રીઓ નોકરો પ્રત્યે માયાળુ વર્તન રાખવું, બ્રાહ્મણો અને શ્રમણોને દાન આપવું અને અન્ય ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો સમજવાનો પ્રયત્ન કરી અને તેનો આદર કરવો. એવો નહીં કે મારો ધર્મ એટલે એ જ ધર્મ, બાકીના બધા ખરાબ, એવું નહીં. આમાં ભાઈએ એ પણ વાત કરેલી છે કે બીજા ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજો અને તેનો પણ આદર કરવો, દરેક ધર્મનો આદર કરવો. અને ખૂબ અગત્યની અને સારામાં સારી વાત તેઓએ લખાવે. ચાલો આગળ જોઈએ. અશોકે ઈસવીસન પૂર્વ 251 પાટલીપુત્રમાં મોગલીપુત એટલે કે તિસ્ય એટલે કે તિસ્સા ના અધ્યક્ષ પદે ત્રીજી બૌદ્ધ પરિષદ બોલાવી. બરોબર, એક પાટલીપુત્ર છે, બરોબર, એની અંદર આવેલું મોગલીપુત તિસ્ય એટલે કે તિસ્સા એને કહેવાય. તેમાં અધ્યક્ષ પદે ત્રીજી એક બૌદ્ધ પરિષદ બોલાવી. અને આ પરિષદનો મુખ્ય હેતુ બૌદ્ધ ધર્મમાં ઊભા થયેલા મતાંતરો દૂર કરી અને ધાર્મિક એકતા સ્થાપવાનો હતો. કે ભાઈ બૌદ્ધ ધર્મમાં અલગ અલગ મતાંતરો ઊભા થયા હતા, તે બધાને દૂર કરી અને ધાર્મિક એકતા એટલે કે બધા એક થઈને રહીએ અને ધાર્મિક એકતા સ્થાપવાનો હતો. અશોકે ભારતમાં કાશ્મીર, ગાંધાર, ચોલ, પાંડ્ય અને કેરળ રાજ્યોમાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. અને સમ્રાટ અશોકે બ્રહ્મદેશ એટલે કે મ્યાનમાર, સિલોન એટલે કે શ્રીલંકા, સિરિયા, ઇજિપ્ત, એમના પછી મેસેડોનિયા વગેરે પ્રદેશોમાં ધર્મ પ્રચાર માટે ધર્મ પ્રચારક મંડળો મોકલ્યા હતા. કે ભાઈ ધર્મનો પ્રચાર થાય એના માટે ધર્મ પ્રચારક જે મંડળો હોય તે મંડળોને મોકલવામાં આવ્યા હતા. અને અશોકે પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રાને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે સિલોન મોકલ્યા હતા. પોતાનો પુત્ર અશોકના પુત્રનું નામ મહેન્દ્ર હતું, એની પુત્રીનું નામ સંઘમિત્રા હતું. આ બંનેને પણ એને સિલોન ધર્મના પ્રચાર માટે મોકલ્યા હતા. આમ અશોકે પોતાના શાસન દરમિયાન બૌદ્ધ ધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો, એટલે કે એક રાજ્યની અંદર એને આશ્રય આપ્યો હતો. એમ અશોકે ધર્મ પ્રચાર ઉપરાંત પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો પણ કર્યા હતા. બરોબર, ધર્મનો પ્રચાર તો કર્યો, પણ કોઈ વ્યક્તિમાં આટલું ચેન્જ થાય, આટલી દયા ભાવના વિકસે, એટલે કે પ્રજાના કલ્યાણના કાર્યો ઓટોમેટિક તે કરે. એટલે કે અશોકે માનવ અને પશુઓની સારવારની વ્યવસ્થા કરી, કુવાઓ ખોદાવ્યા,
વૃક્ષો રોપાવ્યા, રસ્તા બનાવ્યા અને વિશ્રામ ગૃહોનું પણ નિર્માણ કરાવ્યું હતું. અશોકના ગુણો અને તેના કાર્યોને લીધે તે ઇતિહાસમાં મહાન રાજવી તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. બરોબર, એક મહાન રાજવી તરીકે તે સ્થાન ધરાવે છે. અને ઈસવીસન પૂર્વ 232માં સમ્રાટ અશોકનું અવસાન થયું અને તેને 36 વર્ષ શાસન કર્યું. 36 વર્ષ એને શાસન કર્યું હતું. બરોબર, હવે તે મૌર્ય યુગ હતો, એનું વહીવટી તંત્ર કેવું હતું તેના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. એટલે મૌર્ય યુગનું વહીવટી તંત્ર જોઈ લઈએ. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ વિશાળ સામ્રાજ્યનું નિર્માણ કર્યું અને તેનો વિસ્તાર સમ્રાટ અશોકે કર્યો. જો ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય છે એને એક વિશાળ સામ્રાજ્યનું નિર્માણ કર્યું અને આ નિર્માણ કર્યા બાદ સમ્રાટ અશોક છે તેનો વિસ્તાર કર્યો, એટલે કે તેમને મોટું કર્યું. સમ્રાટ અશોકના પિતા હતા, તેને જાળવી રાખ્યું હતું, ખાલી કંઈ મોટું નહોતું કર્યું, પરંતુ સમ્રાટ અશોકે તેને વધારેલું. બરોબર, વિશાળ મૌર્ય સામ્રાજ્યના વિભાગ પાડી અને તેને સુવ્યવસ્થિત વહીવટ ચલાવવા માટેનું આયોજન ચંદ્રગુપ્તના મુખ્યમંત્રી અને તખત રાજનીતિજ્ઞ વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય કૌટિલ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય એટલે કે કૌટિલ્ય, તેમનું ગોત્ર અને કૌટિલ્ય તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તેના દ્વારા આ જે આખું રાજ્ય હતા એના ભાગલા પાડી દીધા. બરાબર, વિભાગ પાડી દીધા. અને વિભાગ પાડ્યા એટલે કે સુવ્યવસ્થિત શાસન થાય. ઓલું એવડા વિસ્તારનું એક જ જગ્યાએ શાસન થતું હોય તો ક્યાંક બાંધછોડ થાય, ક્યાંક કચાશ રહે, પરંતુ એના ભાગલા પાડ્યા અને સરસ રીતના એનું સુવ્યવસ્થિત શાસન થાય એના માટે. બરાબર, કોને કરી દીધા? વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય એટલે કે કૌટિલ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ સમયમાં વહીવટી તંત્રના 3 વિભાગો એટલે કે અંગો હતા. વહીવટ કરવા માટેના 3 વિભાગો હતા, 3 અંગો હતા. કયા વિભાગ અને કયા અંગો હતા? તો સૌથી પહેલો વિભાગ જોઈએ મૌર્ય યુગનું વહીવટી તંત્રમાં. પહેલો વિભાગ હતો કેન્દ્રીય, એટલે કે એક કેન્દ્રીય વિભાગ. બીજો હતો પ્રાંતીય, આપણે કેમ દેશ હોય આખો, બરાબર, એનું વહીવટ ઉપરથી થતું હોય વડાપ્રધાન દ્વારા. એની નીચે અલગ અલગ રાજ્યો હોય. રાજ્યો એટલે કે પ્રાંતીય આપણે ગણી શકો. બરાબર, અને એની અંદર કોઈ પણ રાજ્ય હોય એમાં અલગ અલગ જિલ્લા હોય. જિલ્લા એટલે કે પ્રાદેશિક એટલે કે સ્થાનિક. એટલે કે કેન્દ્રીય, પ્રાંતીય અને પ્રાદેશિક એટલે કે સ્થાનિક. આ 3 ભાગલા પાડી દેવામાં આવેલા હતા. કેન્દ્રીય વહીવટી તંત્રની વાત કરીએ તો સમ્રાટ રાજા શાસન વ્યવસ્થામાં કેન્દ્ર સ્થાન હતો, કે ભાઈ રાજા છે સૌથી કેન્દ્ર સ્થાન. બરોબર, અને તે સામ્રાજ્યનો વહીવટી, લશ્કરી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો, કે આખું સામ્રાજ્ય છે એનો વહીવટ કેવી રીતે કરવો, એના લશ્કરનો અને ન્યાયતંત્રનો તે વડા હતા. તેમનું પદ વંશ પરંપરાગત હતું, કે એના વંશ પછી બીજા વંશને મળે એના, એટલે કે એના પુત્રને મળે. પાટલીપુત્ર અને તેના આજુબાજુનો પ્રદેશ સમ્રાટના સીધા અંકુશ હેઠળ હતો, કે ભાઈ પાટલીપુત્ર એનું હબ અને તેનો આજુબાજુનો પ્રદેશ છે એ સમ્રાટના સીધા અંકુશ હેઠળ હતો. અને તે મંત્રીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની મદદથી વહીવટ ચલાવતા હતા, કે ભાઈ અલગ અલગ મંત્રીઓ હોય, ઉચ્ચ અધિકારીઓ હોય, તેની મદદ લે અને તેની મદદથી વહીવટ ચલાવે. ચાણક્ય એટલે કે કૌટિલ્યએ કુલ 18 ખાતાઓ દર્શાવ્યા છે. અલગ અલગ 18 ખાતા એને દર્શાવ્યા, અને જેમાં મુખ્ય ખાતાઓ અને તેના ઉપરી વડા નીચે મુજબ છે. જો મુખ્ય ખાતા અને એના ઉપરી વડાની વાત કરીએ તો એક વિભાગ આવે ખેતી વિભાગ. એના ઉપરી વડા કોણ હતા? તો કે સીતાધ્યક્ષ તેમને કહેવામાં આવે છે. એના પછી લશ્કર ખાતું, એને સેનાની કહેવામાં આવે છે. બરોબર, સેનાની એટલે કે સેનાના લશ્કર ખાતાના ઉપરી વડા હોય. તે ન્યાય ખાતું હોય તો તેને પ્રદેશત્રી એટલે કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ કહેવામાં આવે છે. વ્યાપાર ખાતું હોય એને પણ્યાધ્યક્ષ એટલે કે વ્યાપાર ખાતાના વડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દફતર ભંડાર એટલે કે અક્ષપટલ અથવા તો રેકોર્ડ ખાતું હોય તે, બરોબર, એના કોઈ ઉપરી વડા હોય એને મહાઅક્ષપટલ કહેવામાં આવે છે. એના પછી મુદ્રા એટલે કે પાસપોર્ટ ખાતું અત્યારે કહીએ આપણે તે, બરોબર, એના વડાને મુદ્રાધ્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. આટલા અલગ અલગ અધ્યક્ષો હતા, બરોબર, વડાઓ હતા. એમના પછી પ્રાંતીય વહીવટી તંત્ર જોઈએ આપણે તો વિશાળ મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વહીવટી સરળતા ખાતર 5 વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. આની અંદર અલગ અલગ 5 વિભાગો કરવામાં આવેલા છે. બરોબર, પ્રાંત એટલે કે મંડળ વિભાગના વડા તરીકે રાજ્યપાલ એટલે કે રાષ્ટ્રીય હતો, અને આ પદ પર મોટે ભાગે રાજકુમારોની નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી. આ પદ ઉપર મોટા ભાગે રાજકુમારોની નિમણૂક કરવામાં આવે.
રાજ્યપાલનું કાર્ય સમગ્ર પ્રાંતમાં શાંતિ વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવી, કે ભાઈ આખો પ્રાંત છે ત્યાં બધા શાંતિથી હળી મળીને રહે, શાંતિ વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવી એનું મુખ્ય કાર્ય હતું, બરાબર। એમના પછી કરવેરા ઉઘરાવવા, રાજાના આદેશોનું પાલન કરાવવું અને પ્રાંતમાં બનતા બનાવોથી સમ્રાટ એટલે કે કેન્દ્રને સતત વાકેફ રાખવાનું હતું, કે ભાઈ એક તો શાંતિની જાળવણી કરવાની, કરવેરા ટેક્સ ઉઘરાવો, બરાબર, રાજાના આદેશોનું પાલન કરાવવાનું અને પ્રાંતમાં બનતા બનાવો ડાયરેક્ટ સમ્રાટ સુધી પહોંચાડવાનું કામ એમનું હતું। એના પછી આવે પ્રાદેશિક એટલે કે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર, અને આ વહીવટી સરળતા માટે કોઈ પણ પ્રાંતને આહાર એટલે કે જિલ્લા સ્થાનીય અને આહારને પ્રદેશ એટલે કે સંગ્રહ તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતો હતો। એટલે કે ટૂંકમાં તમે સમજો કે પ્રાંતને જિલ્લા અને જિલ્લાની અંદર તાલુકા હોય તે રીતે, બરાબર, વહેંચવામાં આવતો હતો। અને આહારનો અધિકાર રાજુક એટલે શું થયો, તો કે ત્યાંનો કોઈ સ્થાનિક લોકો હોય, સ્થાનિક લોકોને આહારપતિ કહેવાય, બરોબર। આહારપતિ એટલે કે સ્થાનિક, અને પ્રદેશનો અધિકારી એટલે પ્રાદેશિક, જેને ગોપ કહેવાતો હતો। શું કહેવાય? એને ગોપ કહેવાય। ત્યારબાદ અત્યારના જિલ્લા છે તે જિલ્લાનું નામ સ્થાનીય હતું, અત્યારના તાલુકા છે તે તાલુકાને સંગ્રહણ કહેવામાં આવતા, બરાબર। સ્થાનિક એટલે કોઈ લોકલ વ્યક્તિ હોય એને આહારપતિ કહેવામાં આવતો, પ્રાદેશિકને ગોપ કહેવામાં આવતો। તો આવી બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની તમારે। વહીવટી તંત્રનું નાનામાં નાનું એકમ એટલે કે ગ્રામ હતું, નાનામાં નાનું એકમ ગ્રામ એટલે કે ગામ હતું, અને તેનો ઉપરી ગ્રામીણ કહેવાતો, બરાબર, તેનો ઉપરી એટલે કે તેનો અધિકાર, ટૂંકમાં એનો વહીવટ કરનાર કોઈ હોય અને ગ્રામીણ કહેવાતો, અને ગામના ચૂંટાયેલા સભ્યોની સમિતિથી મદદથી ગ્રામીણ ગામનો વહીવટ ચલાવતો હતો। ગ્રામીણ છે તે આખા ગામનો વહીવટ ચલાવે અને ચૂંટાયેલા અધિકારી દ્વારા વહીવટ ચલાવે। સમ્રાટ અશોકના ઉત્તરાધિકારીઓ તથા મૌર્ય વંશનું પતન કેવી રીતના થયું? સમ્રાટ અશોક, બરાબર, એના ઉત્તરાધિકારીઓ કોણ, એના પછીના રાજાઓ કોણ, અને ધીમે ધીમે મૌર્ય વંશનું પતન એટલે કે નાશ કેવી રીતે થયો તે જોઈએ। તો સમ્રાટ અશોકના મૃત્યુ બાદ તેના ઉત્તરાધિકારીઓ વિશે બ્રાહ્મણ, જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી જુદી જુદી માહિતી મળે છે, કારણ કે બૌદ્ધ ધર્મ સાથે હવે સંકળાયેલો થઈ ગયો છે એટલા માટે। પુરાણોમાં આપેલી માહિતી મુજબ મૌર્ય વંશમાં થઈ ગયેલા 9 કે 10 રાજાઓ કુલ મળીને 137 વર્ષ શાસન કર્યું હતું, 137 વર્ષ શાસન કર્યું। અને મૌર્ય વંશના અંતિમ રાજા હતા બૃહદ્રથના નિર્બળ શાસનનો લાભ લઈ, જો અંતિમ રાજા હતા બૃહદ્રથ, બરાબર, અને એનું શાસન નિર્બળ એટલે કે બહુ ખરાબ શાસન, અને એનો લાભ લઈ અને તેના સેનાપતિ હતા પુષ્યમિત્ર શુંગે લશ્કરી કવાયત જોવાના બહાને બોલાવી અને તેની હત્યા કરી, કે ભાઈ એના સેનાપતિ હતા, સેનાપતિનું નામ હતું પુષ્યમિત્ર શુંગ, બરાબર। આ શુંગે શું કીધું ભાઈને કે ભાઈ લશ્કરી કવાયત જોવા તમે આવો, અને આ ભાઈ એટલે કે રુદ્રજ છે ત્યાં લશ્કરી કવાયત જોવા ગયા અને ન્યાની હત્યા કરી દીધી ભાઈની। અને આમ ઈસવીસન પૂર્વ 185માં પુષ્યમિત્ર શુંગે મગધની ગાદી પર શુંગ વંશની સ્થાપના કરી, બરાબર। શુંગે એની હત્યા કરી એટલે એ પોતે શાસક બની ગયો અને એને શુંગ વંશની સ્થાપના કરી, બરાબર। અને મૌર્ય વંશનો ત્યાં અંત આણ્યો, મૌર્ય વંશનો ત્યાં અંત આવ્યો, પોતાના અંદરના જ માણસે એની હત્યા કરી, અને અવડા મોટા વંશ, બરાબર, જેની સ્થાપના કોને કરી વિચારો, જેમનું શાસન કોને કર્યું, વહીવટ કોને કર્યું, આવા બધા મહાન લોકો એની મહેનતથી અવળી મોટી એક જાતનો વંશ બનેલો હતો, એક જાતનું અવળું મોટું રાજ્ય બનેલું હતું, અને બસ ચૂટકીમાં જ સરસ રીતના, સરસ તો ન કહેવાય પણ ચૂટકીમાં જ એનો અંત આવી ગયો, બરાબર। તો દોસ્તો આની સાથે સરસ મજાની આપણી આ વાત અહીંયા જે કરેલી છે, બરાબર, આ પાઠ છે અહીંયા પૂરો થાય છે। આશા રાખું છું કે આખો પાઠ છે તે વ્યવસ્થિત રીતે તમને સમજાઈ ગયો છે, મજા આવી હશે, જાણવા મળ્યું હશે। આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવી થોડીક તકલીફદાયક તો ખરી, એના માટે તમારે નોટ બનાવવી પડે, અવારનવાર રિવિઝન કરવું પડે। આ વસ્તુ તમે કરો તો આ બધી જ માહિતીને આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ। તો ચોક્કસથી તમે તમારી નોટ બનાવજો। તથા દોસ્તો, જો તમે સિરિયસલી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરો છો અથવા તો 6ઠ્ઠા ધોરણનું સિરિયસલી તમે ભણવા માગો છો, તો બહુ સસ્તો કોર્સ આપણી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે, માત્ર 190 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે, બહુ ઓછી ફી આપણી તમામ કોર્સમાં હોય છે। તો
તો ચોક્કસથી તમે આ સામાજિક વિજ્ઞાનનો ધોરણ 6નો કોર્સ ખરીદી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો છે, મારી મહેનત તમને ગમી છે તો ચોક્કસથી વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલમાં નવા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. આશા રાખું છું કે આખો પાઠ તમને સમજાઈ ગયો છે. હવે આ એનસીઆરટી બુક એટલે કે આ જે ટેક્સ્ટ બુક છે આપણી જીસીઆરટી એનસીઆરટી તમે કહો તે બરાબર, તેને વાંચવાની હવે લગભગ જરૂર તમારે નહીં રહી. હવે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે કરવાના રહેશે. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ધન્યવાદ.